اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور وائس آف ورلڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان کی فوج کی جانب سے بہت بڑا میسیج دیا گیا ہے افغان طالبان کو، اور شدید لیول پر، بہت بڑے شدید لیول پر آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے۔ اس میں غصے کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اظہار بنتا بھی ہے۔ دیکھیے، ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، اور آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے کچھ دہشت گردوں نے کیا ہے پاک فوج پر حملہ، اور یہ جو حملہ ہے اس کے نتیجے میں ہمارے ایک تو 2 جوان شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم نے تقریباً ان کے 3 مار دیے ہیں اور 3 سے 4 ان کے زخمی کیے ہیں۔ اب اس صورتحال میں جو فوج کی جانب سے سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ پہلے بہت کم ایسا دیکھنے کو ملا، اور وہ ڈائریکٹلی آیا ہے افغان طالبان کی لیڈرشپ کے لیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اسٹرانگلی، بڑی پرزور مذمت کرتا ہے، شدید مذمت ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ ہم امید کرتے ہیں یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے، یعنی افغان طالبان کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ ابھی حکومت تو قائم نہیں ہوئی، یہ اور موجودہ سیٹ اپ کے علاوہ جو فیوچر کے اندر آپ کا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، جو فیوچر کی حکومت آنے والی ہے، وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنے دیں گے، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی۔ اب اس کو سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھ لیں۔ پاکستان نے افغان طالبان کو کہا ہے کہ ہم نے اپنے فوجی جوانوں کی شہادت دے کر 2000 تقریباً 2700 کلومیٹر پورے کا پورا ہمارا جو ایریا ہے افغان بارڈر کا، اس پر ہم نے فینس لگائی ہے۔ ہم نے اپنی فوجیوں کی جانیں دی ہیں، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، کسی نے اپنا بھائی کھویا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، اور ہم نے دہشت گردی کو روکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، دیکھیے، یہ جو خاص طور پر یاد رکھیے گا، حالیہ اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر نہیں آئی تو اس میں آپ کو اپنے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی اور آپ کو اپنی فوج کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ جو باڑ لگائی ہے، اس کو لگانے میں کتنے سال لگے ہیں۔ پی ٹی ایم جیسی یتیم جو جماعتیں ہیں، جو آج اس وقت کہہ رہی ہیں کہ جی ہم تو اب صورتحال کچھ اس طرح ہے، چونکہ غنی چلا گیا، ان کے نوٹ بند ہو گئے، امریکہ چلا گیا، نوٹ بند ہو گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اب سیاسی جماعت تشکیل دیں گے، پورے پاکستان کے اندر بہکائیں گے عام سادہ لوگوں کو اور ان سے چندہ وصول کریں گے۔ اب جماعت اس قابل رہ گئی ہے کہ وہ بس اسی طرح چل سکتی ہے، کیونکہ امریکہ جو ان کا مائی باپ تھا اور غنی، وہ تو چلے گئے۔ اب ان لوگوں سے بھی بچایا ہے فوج نے، اور ساری چیزیں کرنے کے بعد باڑ لگائی ہے تاکہ دہشت گردی نہ آئے۔ اگر یہ باڑ نہ لگی ہوتی تو آپ سوچ لیں کتنے دہشت گرد جو امریکہ ساتھ لے گیا ہے اس وقت، جو افغانستان کے جو لوگ تھے جانا چاہ رہے تھے، وہ اگر پاکستان میں گھس جاتے تو پاکستان کے اندر کیا حال ہوتا اس وقت؟ کیا ہم لوگ سکون سے بیٹھے ہوتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب فوج نے افغان طالبان کو کہا ہے کہ دیکھیے، آپ کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اور جو آپ کی مستقبل کی حکومت ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں۔ اب جو صورتحال ہے، ہم نے اپنی فوج کی بڑی قربانیاں دے لی ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی سرزمین سے کوئی بھی دہشت گردی نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف، اور ہوگی تو آپ اس کو پوری طرح سزا دیں گے۔ دیکھیے، افغان طالبان نے کل ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایریا افغانستان کا، چونکہ یہ ریتلے پہاڑ ہیں، بہت مشکل تھا فینس کرنا، یہ آپ کی فوج کی ہمت ہے، اس نے کر دیا۔ اس میں افغان طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے، بہت سارا ایسا ایریا ہے جہاں پر پاکستان کے انڈر نہیں وہ آتا، نہ وہ افغانستان کے انڈر آتا، نہ وہاں پر پاکستان کی فوج جا سکتی ہے، نہ ہم جا سکتے ہیں۔ تو کچھ اگر لوگ وہاں سے جا کر پاکستان پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہماری کسٹڈی سے باہر ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مارے یا ان کو سزا دیں، لیکن ہم پاکستان کی سرزمین پر کسی دہشت گرد کو کسی صورت بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جا کر کرے۔ اب دیکھیے، پاکستان نے آج جو ڈیمانڈ کی ہے،
असल में पाकिस्तान की फौज अब ये चाह रही है कि जो टीटीपी का एलिमेंट का जो फैक्टर्स है, अब अफगान तालिबान इनको पकड़े, इनको दें सजा, और इनका जो नेटवर्क इंडिया इसके पीछे है, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, आप इसको बेनकाब करें और हमें हमारे जख्मों पर नमक ना छिड़का जाए जो कि अशरफ गनी कर रहे थे। अब हमें मरहम की ज़रूरत है। और अफगान तालिबान याद रखिएगा, अगर आज उनकी कामयाबी है तो पाकिस्तान की कुर्बानी कितनी। आप जानते हैं जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी हद पार कर दी है। आईएसआई के चीफ ने, आप लोगों को शायद अंदाज़ा ना, बहुत सारे टूवर्ड्स के ऊपर बहुत सारी तस्वीरें आती थी, लेकिन आईएसआई चीफ के नहीं आती थी। वो हर वक्त कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कभी वो अमेरिका जा रहे हैं, कभी वो दोहा जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। किस मकसद के लिए वो जा रहे थे? वो सिर्फ एक काम करने के लिए कि किसी तरह अमन हो जाए। अब जब इतनी बड़ी कामयाबी हो गई है तो फिर अब हम उम्मीद करते हैं कि अफगान तालिबान, देखिए हालिया उन्होंने एक बच्चे का अगवा का केस आया है 24 घंटे पहले, उन्होंने चंद घंटे के अंदर अंदर उनके जितने भी अगवाकार थे उनको पकड़ लिया है, शरई अदालत में पेश किया है, एक आध दिन में उनको सजा होनी है और वहीं पर उनको पूरी तरह चौक चौराहे में जो भी उनका अमल होता है वो कंप्लीट करेंगे। हम चाहते हैं हमारे खिलाफ जो टीटीपी के एलिमेंट्स हैं, हम चाहते हैं उनको भी ऐसे ही सजा मिले। और एक दफ़ा आपने टीटीपी के लोगों को चौक चौराहों में सजा दे दी तो इंडिया को अंदाज़ा हो जाएगा, और इवन के टीटीपी के अंदर काम करने वालों को भी अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए अभी अफगान तालिबान एक स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका दाइश की आड़ के अंदर बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है। दाइश वाइश है कोई नहीं, ये सिर्फ वो लोग हैं जो अमेरिका के यहाँ से निकलने के बाद हम उनका सफाया कर देंगे। यानी पूरे अफगानिस्तान में अफगान नहीं है। सोहेल शाही ने ये बात क्लियर की, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोग इसमें मौजूद नहीं है, शाम ये वो इधर से आए हुए लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं और हम उनका सफाया करेंगे अमेरिका के निकलने के बाद। देखिए एक बात तो है कि इसमें जब अफगानिस्तान के अंदर इनकी हुकूमत आ जाएगी, सारी फसाद की जड़ तो अमेरिका है, अमेरिका यहाँ से निकलेगा, हुकूमत स्टेबल हो जाएगी, तो फिर हमारा जो वजारत खारजा है वो उनके वजीर खारजा से मुलाकात करेगी, हम मामला तय करेंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल होगी। इमरान खान मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा से मुलाकात करे या मुल्ला बरादर से फिर मुलाकात हो, किसी से भी मुलाकात हो, हम उनको बताएंगे और स्टिल बता रहे हैं कि देखिए अब आपने रोकना है, हमने बड़ी कुर्बानी दी। आप एडमिट करते हैं, आपने एडमिट किया है कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते रहे अफगान तालिबान के लीडर कि आपने हमारे मुहाजिरीन को रखा। बताइए आप इंडिया के अंदर इस वक्त आप जानते हैं क्या सूरत हाल है? ये इंडिया के अंदर जो गए थे अफगानी वो रो रहे हैं, वो कहते हैं कि $2 से कम तो यहाँ पर इनकम है, हम क्या कमाएं, हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं इनके साथ मिलती और ये हमें पसंद नहीं करते, वो सिर्फ यूज़ करना जानते हैं। कतर के अंदर जो अफगानी ये लेकर गए थे वो जासूस एजेंट, ये याद रखिएगा, वो आम अफगानी नहीं है, वो जासूस थे, वो एजेंट थे, उनको वो लेकर गए हैं उधर और वहां पर जाकर वो रुल रहे और वो कह रहे हैं कि भाई कतर से वापस अफगानिस्तान पहुंचाया जाए। अमेरिका ने ना उनको वहां पर रखा ना कहीं और पर। तो पाकिस्तान की ही खास तौर पर हमारी ही ये कैपेसिटी थी कि हमने मुहाजिरीन को रखा। अब देखिए उन मुहाजिरीन की सिक्योरिटी भी आपकी फौज ने दी है और अब अफगान तालिबान की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जख्मों पर मरहम रखें और इन एलिमेंट्स को कुचलें। हम अपनी फौज के लोगों को मजीद कुर्बानियां देते नहीं देख सकते। सो इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को गुस्से भरा ही सही पैगाम दिया है कि इनफ इज इनफ, आप आ गए हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, अब आप इन एलिमेंट्स को पूरी तरह सजा दें ताकि हमें पता चले। क्योंकि देखिए हमने सी पैक अगर कामयाब होता है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा तो अफगानिस्तान को होगा, सी पैक एक्सटेंशन हो जाएगी तो सेंट्रल एशिया तक जब वो जाएगा तो चाइना वाले पैसा बहाएंगे तो नौकरियां तो अफगानिस्तान में क्रिएट होंगी। तो इस पूरे खेल के अंदर आज फौज का गुस्सा जायज़ बनता है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे बरादराना ताल्लुकात हों। अगर हमारे यहाँ से कुछ अफगानिस्तान के ऊपर हुआ तो हम सजा दें, अगर वहाँ पर हुआ तो वो सजा दें और इंशाल्लाह सही होगा।